Good morning students, how are you all? I hope you all fine. I am here Halesh Kumar, your CS lecturer, and today onwards we are going to start online classes. Yes students, in this video we shall learn the basic concepts of hoop. What did I say? Basic concepts of hoop. Have you ever heard the term called hoop? Yes, it is object oriented programming, which is object oriented programming. Here, as the name itself indicates, object is a real world entity. What did I say? Object is a real world entity and we are going to construct programs on objects. That's why we do call it as object oriented programming. Next, we shall come to the formal definition of object oriented programming. What can we say about object oriented programming? It is a principle of design and development of programs using the concept called modular approach, using the technique called modular approach. Modular approach ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ programs using modular approach. I hope you understood the definition. Next we shall see some examples of this object oriented programming. So we can see there are so many languages which are comes under object oriented programming. Some of those C++, as we are going to learn in this academic year, Java, C#, we can pronounce it as C# or C#, etc. These are the programming languages which are comes under object oriented programming technique. Next we shall see the uses. Object oriented programming technique is used to build real life applications. Next we shall see the uses of object oriented programming. Here object oriented programming technique is used to build real life applications. Real life applications means ನಾವೇನು ನವೇಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ programming. Next we shall see the characteristics of object oriented programming. See, here we have 9 characteristics. We shall discuss them one by one. The first characteristic is object. The first characteristic of object oriented programming is object only. As I told you at the beginning itself, object is a real world entity. These are the objects are the basic building blocks for constructing programs. We can say objects are the basic building blocks to construct programs. Now we shall learn the characteristics of hoop. We have around 9 characteristics in object oriented programming. The first one
objects and classes. First one, objects and classes. As I told you before, object is a real world entity. What we can say? Object is a real world entity. ನಾವೇನು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುನು ಕೂಡ ಎಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಐ ಡು ಗಿವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we will treat objects are the basic building blocks. What can we say? Objects are the basic building blocks, and object is a collection of data members and associated member functions. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Object is a collection of data members. Data members are nothing but as how we use variables to hold the data. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅವುಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ? ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕಾಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ objects that have identical properties, common behavior and shared relationship. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. What is the meaning of identical? Same properties, common behavior and shared relationship. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. I do give an example for this class and object. We shall take class name as fruits. Here class is fruits only. Give some examples for fruits: mango, apple, orange. What can we say? These are objects. That's all about the first characteristic called objects and classes. The next characteristic is about data abstraction. Yes, data abstraction means the process of representing essential features without including their background details. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಸೆಲ್ ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ಸಪ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಿಂದ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಎರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಆ್ಯಪು? ಓನ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ their background details. The next characteristic. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? data encapsulation. Yes, next feature, data encapsulation. Have you ever heard the term called encapsulation?
ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ wrapping of data and function as a single unit can be called as data encapsulation. Next, this is about data encapsulation. Next we shall step into the next characteristic. Now we shall learn the next characteristic called inheritance. Inheritance is the process of creation new class from the existing one. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, inheritance ಅಂತಂದರೆ process of creation of new classes from the existing classes. ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸೇ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to derive next class, subclass, derived 1, derived 2. Here derived 1 and derived 2 are the subclasses or new classes which are derived from the base class. That's all about what inheritance means. Next characteristic is about overloading. Next we shall learn about overloading. The next characteristic is overloading. Overloading means ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಂದರ್ಭ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಆಪರೇಟರ್ overloading and the second one function overloading. Yes, we shall discuss the first one called operator overloading. Operator overloading means the ability of an operator to have multiple forms. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದೇ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ function overloading.
Here function overloading means functions to have different meaning depending on the situation. Yes, students, now we shall learn about function overloading. Function overloading means two or more functions having same name but differ in number of arguments or the type of arguments. So what did I say? Function overloading means two or more functions having same name. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಟೈಪ್ಸು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೈಪನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಬನ್ನಿ, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. We shall come to the meaning of this term, polymorphism. Poly means more than one, morphism means form, form. More than one form ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Here, if we come to the formal definition, polymorphism is the ability of an operator or a functions to have multiple forms. ಒಂದು ಆಪರೇಟರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ one is operator overloading and the second one function overloading, just we had discussed before. ಏನು ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದೇನೆ ಯಾವುದು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ಮು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. Next we shall learn about dynamic binding. If we come to the meaning of these terms, dynamic means in ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನಾದರೂ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈನಮಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಾಲ್ ಟು ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಾಲ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ is the process of linking the procedural call
to a specific sequence of code at the time of execution. That's all about dynamic binding. And the last characteristic of this object oriented programming is message passing. Next we shall learn about message passing. ಎನಿಹೌ ನಮ್ಮ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, name of the function and the information to be sent. ಸೊ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ the characteristics of object oriented programming. Next we shall learn about the advantages of object oriented programming. Yes students, now we shall learn the advantages and disadvantages of object oriented programming. We shall come to advantages first. Programs are modularized based on principle of ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕೋಡ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂಪಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡನ್ನು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಎನಿಹೌ ನಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆನ್. ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೋಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ that's all about advantages and disadvantages of object oriented programming. And the last concept of this chapter is applications of object oriented programming. We shall learn it. Yes students, now we shall learn the last topic of this chapter called basic concepts of OOP. It is applications of object oriented programming. Which are applications means ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ OOP ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಅಂತಹ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೈ ದಿಸ್ topic we have finished this chapter called concepts of hope. I hope you all understood well. See you again in next video. Take care students. Bye bye.